சார் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். Okay, thank you. Good morning to every one of you. In the line of the subject Indian polity, now we have discussed the various forms of government. This parliamentary form, presidential form, federal form, unitary form, quasi-federal form, as in India, like that we have discussed. And monarchical form of government also. In some of the countries, you find monarchy is followed, that is including you find primarily the UK, England. So England, Australia, Canada, Japan, Malaysia, such countries are more than 40 countries are following the monarchy today in the world. You find is monarchy is followed. See, that is different. So monarchy is ruled by the king or the queen. Like that is another form of government. So one or two forms of government let us discuss now. Then we will go to the introduction of the Indian Constitution. That is the brief background of the Indian Constitution. Before going to know that, this has to be discussed. That is remaining part. For example, you find the communist form and dictatorship form. What is the difference between the communist form of government and the dictatorship form? In the dictatorship form, you find the constitution may be written or unwritten, whereas in the communist form, the constitution should be written. That is the difference. Constitution, it must be written in the communist form, whereas it is not so in the dictatorship. A dictator will be in any sense, in any way, whether as a constitutional leader or unconstitutional leader. Generally, a dictator will be an unconstitutional leader because he is an illegitimate leader, you find, because he may not be getting the properly getting the sovereignty of the people, or he may not be coming to the power through the proper means or through the constitutional ways like that. That's why he is known as dictator like that. So there may be constitution or may not be constitution. He is the one who dictates anything and everything. He is the dictator, you find. That is. Or that day, even the quotation is there. Whatever is the command of the sovereign, command of the king or the queen, that will be the law of the land. To that extent, even now the dictators are there in some countries who are commanding over the people, which are considered to be the laws of the country like that. That is the case of the dictator, you find. But the communist form, you find that is nothing but real communism is not existing today in any countries in the world, you find. That you have to understand. No communism is perfect and total today. Even in China, you find some countries are following the communism and communist constitution, communist leadership like that. But in the name of communism, they are following, but it is not real one or total one, like as in the past, like Korea, or you find there's China like that. Some countries you find. Communism means the scientific socialism, in which every property is the government property, or every property is owned by the government. There is no individual property, private properties. There is no point of, there is no institution of private property. That is the thing. That is real communism. But that type of communism is not existing in any country, any communist country like that. But some policies are followed. For example, it will be there, one party system. The communist party will be there, one leaders like that. That will be there. That system, constitution will be there. As per the constitution, election may be conducted, and the various political forums may be constituted, and they may be running their constitution. That system is there in the communist countries even today. But there is no the totality or the perfection. That is as in the past like that. That we have to understand. That is communist form, whereas dictatorship form is like that. So there is then cooptative, that the military ruler will take up the country, whole country under his leadership like that. That is cooptative. ராணுவ ஆட்சியினுடைய ராணுவம் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஆட்சி கோப்டிடேட்னா ஒரு ராணுவத்தினுடைய தலைவர் நாட்டையை கைக்குள்ள கொண்டு வந்து ஆளுதான் கோப்டிடேட். அந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான அரசாங்க முறைகள் இருக்கிறது. So we know there are various forms of government. But primarily, the familiar existence of the governments are you find familiarity
of the governments are: number one, parliamentary form; second, presidential form; or third, federal form, unitary form; or quasi-federal form, or communist. These are the familiar forms. But sometimes, as I said, you find the mixture of government, the parliamentary form and presidential form, mixture is there. Then federal form, unitary form, mixture is there, as in the case of India. Parliamentary form, presidential form, mixture is there, for example, Sri Lanka. Like that, the mixture of the government is there. But primarily, these are the major forms of government. There is parliamentary form, that is known as, which is known as parliamentary democracy, or Westminster form of government, or cabinet form of government. So this then presidential form. So we have discussed everything, the definition of every form of government, the features and the examples we have seen that thing. So that's why that we have to do. So these are sufficient, because relating to the theory and concept, we have sufficiently discussed the concept and theories relating to Indian polity. I think this is sufficient. Suppose if some concepts are left, then in between we will discuss. But Indian polity, primarily we have to know Indian constitution. Well, there is no doubt. Indian polity means today knowing the Indian constitution. That's all. இந்திய அரசியல் என்பது பொதுவா இன்னைக்கு என்ன படிக்கும், இந்திய அரசியலம் படிக்கிறத இந்திய அரசியல் சொல்றது, அதான் உண்மை, அதைத்தான் படிக்கிறாங்க. அதுதான் வர. பட் we have to know the relating concept and theories and the background, the introductory background, or the constitutional development. In brief, what happened before drawing the Indian constitution? What happened? What is the historical development in drawing the Indian constitution, or constitutional development like that? That we have to know as an introduction like that. Apart from the discussion on the various concepts and theories, so far we have discussed various concepts like the state politics, state government, theory of separation of power, rule of law, what is constitution, various types of the constitution, definition of constitution, examples for every constitution like that. Then what is state, what are the different types of state you find. From the city state to the present global state, we have discussed what is globalization, the role of the globalization, everything that is liberty, equality, fraternity, then socialism, secularism, republic, democracy. These are the concepts. Then major forms of government like parliamentary form, presidential form, federal form, unitary form, communist form. These are the concepts, major concepts we have studied. Division of power, separation of power. So many concepts and theories have been discussed by us. There is no doubt. So now we have clarified, mainly or majorly we have touched everything relating to the concepts and theories. There is no doubt. But now let us enter into knowing the constitutional background. What happened before drawing the Indian constitution? So what was the constitutional development? Why? Constitutional history. Then we have to know in brief. Each and everything will be touched by the history professor. Since I am the professor of political science, I have to touch the political aspects of the constitutional development in India like that. Or what is the background of the Indian constitution? That is the introduction today we have to discuss. And another thing is, what is the legacy of the British rule? What is the legacy? What are the things left by the British rule for us, which are even now followed like that? That we have to discuss. Because it is also the background of the Indian constitution. That we have these things today within this 1 hour, 15 minutes. We have to discuss in brief as an introduction of the Indian constitution. See, Indian history, primarily divided into three. There is ancient, medieval, and modern. There is a meaning for the separation. Why these ancient, medieval, and modern? For example, you find since the advent of the Europeans to India, from that time, that period is known as the modern time. You find modern time, modern period, modern history. You find modern history of India like that. That is, we have to see in the ancient time or in the medieval time. I have already brought some theories, that is theories of origin of state. For example, you find divine right theory,
force theory, patriarchal and matriarchal theory, social contract theory, Marxian theory. It means, according to these theories, what is the origin of state? How a state has been born from the primitive society. Like that we have discussed. So here, in the ancient time or in the medieval time, only monarchy was, mainly monarchy was existing. Not mainly, totally. Monarchy was followed, or monarchy was existing in every country you find, that is, including India, like that. The ancient and medieval time. That you know, that everyone knows like that. That is different. But in the modern time, that is, by the advent of the English, that is UK people to India, for the trade, you find the modern period starts, that is 1600 AD. 1600 AD. See, from 1600 AD to 1947, nearly 2.5 centuries. Nearly 2.5 centuries, England people ruled over us. There is no doubt. India was ruled by the UK, a small country. So that is. But this period can be divided into two. That is, British rule can be divided into two. Number one is East India Company rule. Number one is from 1600 to 1947, the period we have to divide into two. Even though it is ruled by the England, we have to divide it primarily into two. Number one is company rule in India, and second one is monarchical rule, ruled by the monarch, British crown. Like அதாவது கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சி 1600 ஆங்கிலேயர் இந்தியாவுக்கு வந்து வாணிக ரீதியா வந்தாலும் கூட வந்தார். அப்போ ரெண்டு பேர் தான், ஆங்கிலேயருடைய கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய ஆட்சி, ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி. இரண்டாவது நேரடி அரசியாருடைய ஆட்சி. ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி காலத்தை ரெண்டா பிரைமரா. உதாரணமா சொல்ல போனா கம்பெனி ரூல், யூ ஃபைண்ட் company, East India Company, primarily the main purpose of the company was to do the transactions of the various trade system, you find. Trade, you find. They had come and they did some business in India like that. So for that purpose they kept India, but they captured the power. Every power they captured and ruled India. Purpose is to practice the end. Then only politics you find. So during the company rule existed in India from 1600 to 1858. 1600 to 1858. From 1858 to 1947, there was a crown rule, ruled by the monarch, British monarch. அரசியாருடைய நேரடி ஆட்சி, டைரக்ட் ரூல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் monarch. 1600 1858 அதாவது 2.5 நூற்றாண்டு காலத்துக்கு மேல, 2.5 centuries. In 2.5 century, company ruled India. அப்போ nearly 1 century British monarch ruled in. That you have to know. இதைத்தான் நீங்க தெரியணும். மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டே உள்ள போகும். அதனால கம்பெனி வந்து 1600 இருந்து 1858 வரைக்கும் 258 ஆண்டுகள் அந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியாவை ஆளுகிறது. இரண்டாவது, பிரிட்டிஷ் நேரடி ஆட்சி இந்தியாவிலே 1858 இருந்து 1947 வரைக்கும், நம்ம சுதந்திர அடை வரைக்கும் நடக்குது. இது சரி, இந்த கம்பெனி ஆண்ட காலம், கம்பெனி ஆண்ட காலத்துல எப்படி நடந்துச்சுன்னு ஓரிரு விஷயங்கள். Politics and public. What happened? What was the main things that we have to know about the company rule? First one is politics. Relating to politics, you find today we have the state and the government, various levels of government. There is separate judiciary, executive, and legislature. You find today. That was the nature. That was not the nature at that time.
this proper system was not followed at that time, like separate judiciary, executive and legislature like that. So what happened at that? What was the main institution at that time? The board of directors. The East India Company sent by the British Queen, அரசியாரால் அனுப்பப்பட்ட கிழக்கு இந்திய கம்பெனி என்னாச்சு? அது என்ன அது பண்ணு கேட்டீங்கன்னா, அது அதனுடைய ஆட்சி எப்படி தொடங்கும்னா, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ், இயக்குனர்கள் குழு. அந்த இயக்குனர்கள் குழு வச்சுதான் சட்டத்துறை, செயல்துறை, நீதித்துறை. அதுதான் சட்டம் இயற்றும், அதுதான் அமல்படுத்தும், அதுதான் நீதித்துறை கூட, உச்ச நீதிமன்றம் கூட. அந்த மாதிரி அதுதான் அந்த செட்டப் தான் பாலிடிக்ஸ் அட் தட் டைம். There was no separate legislature, executive. This is number one. Number two, relating to administration. இப்பக்குள்ள நம்ம பார்க்கிறோம், there are various kinds of services: central service, state service, all India service, subordinate service, specialist service. So many things you find, so many services we find. And with that, there were so many services were existing at the time of the monarchical rule. That is different. But during the company rule, there was only two services. There were only two services known as covenanted civil services and uncovenanted civil services. Only two services were there during the time of the company rule. Covenanted civil service. Second one is uncovenanted. Covenanted na ஒப்பந்த அதிகாரம் படைத்த சிவில் பணிகள். இன்னைக்கு உயர்ந்த பணி, which was the Supreme Service. இரண்டாவது பணி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒப்பந்த அதிகாரம் இல்லாத சிவில் பணி. இது சபார்டினேட் சர்வீஸ். இது சபார்டினேட், அந்த மாதிரி அதுக்கு சபார்டினேட். ஆக இது இரண்டாவது எது அந்த மாதிரி. அப்போ ஒப்பந்த அதிகாரம் படைத்த சிவில் பணி, கவர்னன்டட் சிவில் சர்வீஸ். இரண்டாவது அன்கவர்னன்டட் சிவில், ஒப்பந்த அதிகாரம் இல்லாத சிவில் பணி. இது ரெண்டு தான். அப்போ ஒப்பந்த அதிகாரம் படைத்த சிவில் பணி என்பது உயர்ந்த பணி. இரண்டாவது அது எல்லா உயர்ந்த பணிகளையும் உள்ளடக்குறது. இரண்டாவது ஒப்பந்த அதிகாரம் இல்லாத அன்கவர்னன்டட் சிவில் சர்வீஸ். இது ரெண்டு சர்வீஸ் அந்த டயத்தில் இருந்துச்சு. இது என்ன கவர்னன்டட் சிவில் சர்வீஸ், அன்கவர்னன்டட் சிவில் சர்வீஸ்? கவர்னன்டட் சிவில் சர்வீஸ்னா ஒப்பந்த அதிகாரம்னா அதிகாரிகளுக்கு கூட மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பந்தம் செய்யக்கூடிய அதிகாரம். அந்த அளவுக்கு அதிகாரிகள் கூட ஒப்பந்த அதிகாரம் பெற்றிருந்தார்கள். மற்ற அமைப்போடு, மற்ற மாநிலத்தோடு, மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பந்தம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அந்த அதிகாரி ஒப்பந்தம் படிக்கிறதா? மாவட்ட ஆட்சியர் இருக்காருன்னா இப்ப ஒப்பந்தம் மற்றெல்லாம் அதிகாரிகள் பண்ண முடியாது. பண்ணலாம், பட் பொலிட்டிக்கல் எலிமெண்டோட போனா பண்ண முடியும். பொலிட்டிக்கல் ஆபீசர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்படித்தான் பண்ண முடியும். நிர்வாகி ஒரு அதிகாரியை போய் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுல அதிகாரிகளா ஒப்பந்த அதிகாரம் படித்த பணிகள்லாம் இருந்துச்சு. உயர் அதிகாரிகள் ஒப்பந்த அதிகாரங்கள் படைத்திருந்தார்கள். அதான் கவர்னன்டட் சிவில் சர்வீஸ். அதுக்கடுத்து கவர்னன்டட் சிவில் சர்வீஸ்ல யார் வருவாங்கன்னா, இப்ப மேனேஜர் வரைக்கும், இப்ப நமக்கு செக்ரட்டரியேட்ல பாக்குறோம், செக்ரட்டரி இருந்து யார் வரைக்கும், அண்டர் செக்ரட்டரி வரைக்கும், இவங்கெல்லாம் இது வரைக்கும் பார்த்தா அது ஒப்பந்த அதிகாரம் படைத்த சிவில் பணி. அதுதான் ஒப்பந்த அதிகாரம். அந்த மேல்மட்ட பணி, கெஜெட்டட், நான் கெஜெட்டட்னு சொல்றோம் இல்லையா? கெஜெட்டட் பூரா அந்த நான் கெஜெட்டட் பூரா இன்னைக்கு நிலவுல பாத்தீங்கன்னா இது ஒப்பந்த அதிகாரம் இல்லாத அன்கவர்னன்டட் சிவில். இப்ப மேனேஜர் அது கீழே, சூப்பரண்ட் அது கீழே பூரா பாத்தீங்கன்னா ஒப்பந்த அதிகாரம் இல்லாத சிவில் பணி. இந்த மாதிரி சிவில் பணியெல்லாம் இருந்துச்சு. இது ரெண்டு பண்ணிடுறேன். ஒப்பந்த அதிகாரம் இல்லாத அப்ப கிளர்க்கு, கூட்டுபவர்கள், சுத்தம் பண்ணுபவர்கள், தண்ணி சுமப்பவர்கள், இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் இந்த மாதிரி பணியாளர்கள்லாம் ஒப்பந்த அதிகாரம் இல்லாத, அது கீழ்நிலை பணியாக, அது மேல்நிலை பணி. இது சுப்பீரியர் சர்வீஸ். இது இன்பீரியர் சர்வீஸ் ஆர் சபார்டினேட் சர்வீஸ், துணை பணி. அல்லது அந்த காலத்துல இன்பீரியர் சர்வீஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த பணி கூட இருந்தது. இன்பீரியர் சர்வீஸ் கேட்டீங்கன்னா என்னன்னா, கம்பெனி ஆண்ட காலத்திலையும் அதே பிரிட்டிஷ் மொனார்க் ஆண்ட காலத்திலையும் இன்பீரியர் சர்வீஸ் ஒரு கீழ்நிலை பணின்னு சொல்ற இழிநிலை பணி, இழிநிலை பணின்ற பேரு அவங்க வச்சிருந்தாங்க. இன்பீரியர் சர்வீஸ், தாழ்த்தப்பட்ட பணின்னு சொல்லி. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கிளீன் பண்றது, துடைக்கிறது, கழுவுறது, லெட்டின் பாத்ரூம் கழுவுறது, வைக்கிறது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது மலம் சுமக்கிறது. அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி கிடையாது. செப்டி டேங்க் அந்த மாதிரி ஒரே ட்ரெயினேஜ் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் கிடையாது. வீட்டுக்கு இந்த மாதிரி இது சிஸ்டம் இருக்கு. அந்த இதுல ஒரு இடத்துல தேங்க, அந்த இடத்துல மலத்தை அள்ளி ஒரு கூடையிலே தட்டிலே அள்ளி சுமந்து செல்வார்கள். அப்படிப்பட்ட பணி செய்தார். மலத்தை அள்ளி கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த பணியும் அதாவது இழிநிலை பணிகள், பியூனு, வாட்ச்மேன், அதெல்லாம் அதை விட கீழே. அதான் இழிநிலை பணிகள்ல அப்படியெல்லாம் கம்பெனி ஆண்ட காலத்திலேயே அரசியாருடைய காலத்துல இருந்துச்சு. இது ஒண்ணு.
இது இல்லையா, இது இளநிலை பணி. ஆக ஆனா அந்த கவர்னன்ட் சிவில் சர்வீஸ்ல பூரா பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி ஆண்ட காலத்துல பிரிட்டிஷ்காரவங்க தான், யூரோப்பியன்ஸ் அவங்க தான் இருப்பாங்க மேல்நிலை பணி அதிகாரிகளை. போலீஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ராணுவத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதிகாரிகள் பூரா அவங்க, கீழே இருக்கக்கூடிய ஜவான்ஸ் இவங்க எல்லாம் மிலிட்டரியில. அதே போல போலீஸ்காரங்க கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய பூரா இவங்க எல்லாம் வந்து இந்தியக்காரங்களுக்கு இந்த கீழ்நிலை பணியை பிடிக்கும். அதே போல ஒரு ஆபீஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சூப்பரண்டு வரைக்கும் அவங்க பெரிய அதிகாரிகள் பூரா, மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அவங்க, அதுல இருக்க கிளர்க்கு மற்ற கீழ் இருக்கக்கூடிய பணியாளர்கள் நம்ம ஆளுகளை போடும். இப்படி கீழ்நிலை பணி, அதாவது சபார்டினேட் பணி அல்லது அன்கவர்னன்ட் சிவில் சர்வீஸ்க்கு மட்டும் இந்தியர்களை போடுறது. அவன் நினைச்சான் இந்தியர்களுக்கு அறிவு இல்லை, அவ்வளவு டேலண்ட் கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சான். அந்த மாதிரி நினைச்சும் அல்லது நம்மளை அடிமைகளா நினைச்சு நம்மளை சுரண்டும், நம்ம மக்களை அறிவிருந்தும் படிப்பிருந்தும் நம்ம மக்களுக்கு உரிய வேலை கொடுக்காம அவங்களை அங்கீகரிக்காம, they didn't recognize, British rule didn't recognize the talents or the knowledge of the Indian young people like you, I find. உங்களை மாதிரி இளைஞர்களுக்கு அவங்க வந்து அந்த அறிவை வந்து அங்கீகரிக்கல அவங்க. அதனால வந்து உயர் பதவிகளை வந்து அவங்களே வச்சுக்கிட்டாங்க, தாழ்நிலை பணியும் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. இதுதான் ரெண்டு விஷயம் தான் இந்த பாலிடிக்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு விஷயம். பண்ணவங்க அப்படி படிப்படியா அதிகாரத்தை பெற்று விளங்கினார்கள். இது ஒன்று. இது 1858 வரைக்கும் போச்சு. படியா அதிகாரத்தை பெற்று விளங்கினார்கள். இது ஒன்று. இது 1858 வரைக்கும் போச்சு. This went up to from 1600 to it went up to 1858. அது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். சரி, 1858ல ஏன் மாறுச்சு, என்ன விஷயம்? 1858ல கியூன் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு அரசியாருடைய பிரகடனம் வந்து, அரசியாருடைய பிரகடனம் ஏன் வந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா 1858 கம்பெனி ஆண்ட காலம் 258 வருடம், 1600 இருந்து 1858 வரைக்கும். அப்ப இந்தியாவை அவர்கள் 3.5 நூற்றாண்டு ஆண்டு காலம் அவர்கள் ஆண்டு இருக்கிறார்கள். 2.5 நூற்றாண்டு காலம் கம்பெனி ஆண்டு இருக்கிறது. 1 நூற்றாண்டு காலம் கிட்டத்தட்ட அரசியாருடைய ஆட்சி நடந்திருக்கிறது, இங்கிலாந்து அரசு. அப்ப இங்கிலாந்து இந்தியாவை மொத்தம் ஆண்ட காலம் 3.5 நூற்றாண்டு காலம். அதுதான் இப்போ அரசியாருடைய பிரகடனம் 1858 வருது. ஏன்னா கம்பெனி ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டுவதற்கு it put an end to the company rule and it started and it declared itself that Crown will be the direct ruler of the country. Crown will directly administer the country, directly rule the country like that. That was declared by the king. Queen, that is known as Queen's Declaration. That is also known as Better Government of India. 1858 ஆண்டு அந்த சட்டத்தை பெட்டர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் சிறந்த அரசாங்க சட்டம், சிறந்த அரசாங்க சட்டம், பெட்டர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, சிறந்த இந்திய அரசாங்க சட்டம். சிறந்த இந்திய, அதாவது கஷ்டப்படக்கூடிய மக்களை, பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்களை பாதிப்பிலிருந்து மீட்டு அவர்களுக்கு நல்லதை செய்யக்கூடிய ஒரு சட்டம் தான். அதான் பெட்டர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் 1858. அதுக்கு பேர் பெட்டர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட். அதுக்கு பேர் தான் கியூன்ஸ் டிக்ளரேஷன், அரசியாரின் பிரகடனம். அதாவது கம்பெனி ஆட்சியினுடைய கொடுங்கோலான ஆட்சி, ஒரு மோசமான ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும். அந்த முடிவு கட்டிட்டு தானே அரசியாரே இந்தியாவை நேரடியாக ஆள வேண்டும். அதுதான் நேரடியா ஆண்டு அந்த இந்திய மக்களுடைய குறைபாடுகளை போக்க வேண்டும், இந்திய மக்களை திருத்த வேண்டும், வளர்க்க வேண்டும், மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துலதான் அரசியார் வந்து அந்த முடிவு எடுக்கிறாங்க. அரசியார் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க? நேரடி அரசியாருடைய ரூல் எனக்கு 1858 ஏன் எடுக்கிறாங்கன்னா, இந்த 258 வருடங்களாக நடந்த விஷயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் படிப்படியா முதல்ல வந்து கம்பெனி ரூலுக்கு எதிராக எந்த விதமான புகாரும் அவங்க சொல்ல. They didn't complain anything against the company rule to the British monarch earlier. But gradually, Indian people made some complaints against the company rule. And they sent this complaint to the British monarch. இதுதான் நடந்தது. பல்வேறு விதமான கொடுமைகளை, சுரண்டல்களை, கம்பெனி செய்த கொடுமைகளை, பிரச்சனைகளை
மக்களுக்கு எதிராக செய்த சதிகளை அது மக்களுக்கு எதிரான சில சட்டங்களை, மக்கள் இந்திய மக்கள் படக்கூடிய கொடுமைகளை எல்லாம் இந்திய மக்கள் புகார் கொடுத்தார்கள் இங்கிலாந்து அரசு. அம்மா, நீங்க இந்தியாவுக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆள சொல்லி அனுப்பி அவர்கள் எங்களை கொடுமைப்படுத்துகிறார்கள், சுரண்டுகிறார்கள். அறிவிருந்தும் எங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு உரிய அறிவிருந்தும் உரிய வேலை கொடுக்க மாட்டேன் என்று மறுக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கம்ப்ளைண்ட் தான் போகுது. எல்லா விஷயங்களையும் கம்ப்ளைண்ட் அந்த கம்பெனிகளை பத்தி ஒரு புகாரா போகுது. நிறைய புகார் போய் ஓரளவுக்கு உச்சபட்சத்துல அதிகமா போனதுனால பிரிட்டிஷ் மொனார்க் என்ன செஞ்சாங்க, அந்த காலகட்டத்துல 1858ல வேணாமியா, போதும் கம்பெனி ரூல் போதுமையா, உங்களை பத்தி ஆள சொல்லி நீங்க இந்தியாவுக்கு அனுப்புனா நீங்க போய் சுரண்டுறீங்க, இந்திய மக்களை கொடுமைப்படுத்துறீங்க, எதுக்கு உங்களை அனுப்பி இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வச்சோம்? இந்திய மக்களை ஆளணும், அவங்களை சீர்திருத்தணும், அரசியலமைப்பு நிர்வாக ரீதியா வளர்ச்சி அடைய செய்யணும், எல்லா விதத்திலும் மக்களை திருத்தணும், வளர்ச்சி அடைய செய்யணும்னு தான் அனுப்பணும். நீங்க அவங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டு இருக்கீங்களே, இது என்னது ஆண்டு சொல்லி அப்பதான் முடிவுக்கு கியூன் டிக்ளேர் பண்றார். I am putting an end to the British, the monarch rule, the company rule, and I now start as a direct monarchical rule. இப்பொழுது நானே என்னது கம்பெனி ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டி நானே நேரடியாக இந்தியாவை ஆளுகிறேன் என்று சொல்லி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டார்கள், பிரகடனத்தை வெளியிட்டு. அதுதான் அரசியாருடைய பிரகடனமாக 1858 வெளியாகலாம். அதுல இருந்து தான் 1858 இருந்து 1947 கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டு காலம் அரசியாருடைய ஆட்சி இந்தியாவில். சில கம்பெனி ஆண்ட காலத்தினுடைய சில கொடுமைகளை மாற்றி சீர்திருத்தி, சில சுரண்டல்களை சீர்திருத்தி அரசியார் ஆண்டார். அது நேரடி ஆட்சியில நடந்தது. அது 1858 இருந்தாலும் கம்பெனி ஆண்ட காலத்திலேயே கம்பெனியினுடைய ஆண்ட காலத்துல கடைசியில கூட சில முயற்சி எடுத்தாங்க. உதாரணமா சொல்ல போனா உங்களுக்கு தெரியும், இந்தியாவில் சிவில் சர்வீஸ் எப்போ உண்மையான ரியல் அண்ட் ஃபார்மல் சிவில் சர்வீஸ் ஸ்டார்டட் இந்த இயர் 1854. யூ ஃபைண்ட் 1854 தான் நடக்குது. 1853 லார்டு மெக்காலே கமிட்டி ஆன் சிவில் சர்வீஸ், பணிகள், சிவில் பணி மற்றும் கல்வி மேலான ஒரு லார்டு மெக்காலே பிறகுடைய குழு அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறது 1853. அதாவது கம்பெனி ஆண்ட காலத்திலேயே அரசியாருடைய ஆணையின் பிரகாரம் ஒரு இந்தியாவில ஒரு தகுதி அடிப்படையில வெளிப்படையான எக்ஸாம் பரீட்சை நடத்தி திறமை இருக்கிறவர்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு முறையை கொண்டு வந்தார்கள். அதான் 1853 மெக்காலே கமிட்டி. மெக்காலே குழு என்ன பரிந்துரை சொன்னதுன்னா, அந்த கம்பெனி ஆண்ட காலத்துல இருக்கக்கூடிய அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, இனிமேல் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஏதாவது கவர்னன்டட் சிவில் சர்வீஸ், அன்கவர்னன்டட் சிவில் சர்வீஸ், அதாவது ஒப்பந்த அதிகாரம் படைத்த சிவில் பணி, ஒப்பந்த அதிகாரம் இல்லாத சிவில் பணி. இது எந்த அடிப்படையில நியமனம் பண்றீங்க என்று கேட்கும் போது எந்த அடிப்படையுமே இல்லாது. அதான் ஸ்பாயில் சிஸ்டம். தனக்கு வேண்டியவங்களை, பணம் கொடுத்தவங்களை, தன்னுடைய மதத்துக்காரவங்களை, தன்னுடைய நாட்டுக்காரவங்களை இப்படி இன்ஃபுளுன்ஸ்ல, செல்வாக்குல இப்படியுமா பணியாளர்களை நியமிக்கிறது, அரசு பணியில நியமிக்கிறது. இதுதான் அப்ப நடந்த 1853 வரைக்கும் பூரா இன்ஃபுளுன்ஸ். அதுதான் ஸ்பாயில் சிஸ்டம். அந்த ஸ்பாயில் சிஸ்டம்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, அதுதான் தகுதி இல்லாதவர்கள் பதவிக்கு வருவது. எந்த தகுதியுமே இல்லாம பதவிக்கு வர்றது, தகுதி வரையறுக்காம எந்த பதவியும் கொடுக்குறது. அதுதான் எந்த தகுதியும் வரையறுக்க, தகுதி இல்லாம ஒருத்தர் பதவிக்கு வர்றது ஸ்பாயில் சிஸ்டம். There is no prescription of there was no prescription of the qualification to the post. அந்த மாதிரி தகுதி இல்லாத ஒரு முறை. ஆனா மெரிட் சிஸ்டம், அதுக்கு ஆப்போசிட்டா மெரிட் சிஸ்டம் தான் வருது. எது லார்டு மெக்காலேக்குடைய பரிந்துரைகள்ல தான் சொல்றாங்க, இந்தியாவில ஸ்பாயில் சிஸ்டம் should be ended and merit system should be started with the help of the open examination to be conducted by all young talents, young people like that, for all government services. அரசினுடைய எல்லா பணிகளுக்கும் படித்த இளைஞர் மத்தியில் வெளிப்படையான ஒரு போட்டித் தேர்வு நடத்தப்பட்டு தகுதி அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்றுதான் லார்டு மெக்காலே மெரிட் சிஸ்டத்தை அன்னைக்கு அறிமுகப்படுத்துது. 1853 சொன்னது. முதல்ல இன்னைக்கு நீங்க எழுதுறீங்களே IAS IPS எக்ஸாம், அது என்னைக்கு தொடங்குச்சுன்னா 1854 தொடங்குது.
அந்த லார்டு மெக்காலே குழுவுடைய பரிந்துரை அடிப்படையில 1854 எக்ஸாம் தொடங்குது. அது இந்தியாவில இல்ல, லண்டன்ல தான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபர்ஸ்ட்ல மெக்காலே குழுவுடைய பரிந்துரைப்படி. இந்தியாவில எந்த சென்டரும் கிடையாது, அதான் லண்டன்ல தான் நடக்குது. லண்டனுக்கு யாரு போவா? ஒண்ணு படிச்சவனா இருந்தாலும் பணம் படைத்தவன் தானே வர முடியும். படிச்சவங்க பணம் படித்தவர்கள் லண்டனுக்கு போய் சிவில் சர்வீஸ் பாஸ் பண்ணணும், அது வேற விஷயம். அப்போ படிச்சிருக்கோம், அதுலயும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிரமம் difficulty was faced by the young people like you at that time, because they will go to London and write you find civil service examination. That only rich people could go there for civil service. That was a problem of the young people like அந்த மாதிரி அந்த பிரச்சனை. They faced so many problems, even though they are educated, even though they have very good qualities, they couldn't write the civil service exam because London was the only center. அப்போ இந்த முறை தெரிந்த இந்திய இளைஞர்களும் தலைவர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா, அரசியாருக்கு திரும்பவும் கடிதமும் புகாரும் அனுப்பினார்கள், தங்களுடைய பிரதிநிதித்துவங்களை அனுப்பினார்கள். They sent the representations. எப்படின்னா, இந்தியாவில் ஏழ்மையான பையங்க கூட படிச்சிருக்காங்க, நல்லா படிச்சிருக்காங்க. அவங்களால லண்டனுக்கு வந்து பரீட்சை எழுத முடியாது. அவங்க சிறந்த தகுதியை திறமையை பெற்றிருக்கிறார். இந்தியாவில சில மையங்கள்ல தேர்வு நடத்தினா அவங்க வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. அப்படிப்பட்ட பணிகளில் புகுவதற்கு அந்த மாணவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு உண்டு. அதனால அவர்கள் ஏழ்மையானவர்கள் எப்படி லண்டனுக்கு இப்படி வர முடியும்? அதனால இந்தியாவிலும் பல்வேறு மையங்களிலே இந்த சிவில் பணி மையங்கள் இருக்க வேண்டும். அதுல வந்து இந்திய மாணவர்களை அலோவ் பண்ணணும் சொல்லி புகார் கொடுக்குறாங்க. இந்தியாவில சில மையங்கள் திறக்க வேண்டும் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் நடத்துறதுக்கு, லண்டன்ல மட்டும். அப்போ இதெல்லாம் கனிவுடன் ஏற்றுக்கொண்ட அரசி சரிதான். அரசியார் என்ன செய்யறாங்க, இந்த பிரதிநிதித்துவங்களை புகார்கள் எல்லாம் ஏற்று கடைசிக்கு என்ன முடிவு, சரிதான் நீங்க சொல்லக்கூடிய புகார்கள் எல்லாம் சரி, லண்டன்ல மட்டும் இல்ல, இனி வந்து இந்தியாவில பல சென்டர்ல நடக்கும். அடுத்த வருஷம் 1854-55 இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயும் சென்டர் ஓபன் ஆகுது. இந்தியாவிலேயே இந்தியாவிலே சில சென்டர், இப்ப டெல்லி, கல்கத்தா, பாம்பே, டெல்லி, கல்கத்தா, பாம்பே, மெட்ராஸ் போன்ற முக்கிய நகரங்கள்ல அப்ப போடுறாங்க. அப்ப இந்தியாவிலையும் சிவில் சர்வீஸ் நடக்குது, எக்ஸாம் நடக்குது. அப்போ இந்திய மாணவர்களுக்கு, உங்களை மாதிரி மாணவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு, ஏழ்மையா மாணவராக இருந்தாலும் கூட படிச்சு நல்ல தகுதி உள்ள விரும்புகளா இருக்கிறதுனால இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ்ல ICS வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைக்குது. மெரிட் அடிப்படையில் மெரிட் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட். கம்பெனியுடைய முடிவு காலத்திலேயே அரசியாருடைய கட்டுப்பாட்டினால மெரிட் சிஸ்டம் 1884 தொடங்கி அது லண்டன்ல 1855 இந்தியாவிலையும் செலவு. அதுல இருந்து ICS வந்து இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ நம்ம வந்து மாத்திட்டோம். இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் பொதுவாக வச்சிருந்தாங்க. அது மாதிரி IASன்றது மாதிரி அன்னைக்கு ICS. அப்ப நம்ம சுதந்திரம் வாங்கின மாதிரி ஒரு IAS மாத்திக்கிட்டோம். அப்புறம் ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் IAS, IPS, IFS மாத்தி நம்ம அதில் சீர்திருத்தம் கொண்டு வரும். இது இந்த மாதிரி ஒரு முறை. அதனால அந்த மெரிட் சிஸ்டம் கம்பெனி ஆண்ட கடைசி காலத்துல வந்தது. ஏன்னா அரசியலுடைய அந்த பிரஷர், அந்த அழுத்தத்தினாலதான் வந்தது. அப்ப கம்பெனி ஆட்சியில அதிருப்தி கொண்ட மக்கள், கம்பெனி ஆட்சியில அதிருப்தி கொண்ட அரசியார். அப்போ என்னது இந்த கியூன் டெக்ளரேஷன், அரசியாருடைய பிரகடனம் என்ற அந்த பிரகடனத்தை வெளிப்படுத்தி அது தானே நேரடி ஆட்சியை துவங்கினார் 1858. That is known as Queen's Declaration or Better Government of India. அதுல வந்து அப்போ அவர் எப்படி ஆளுகிறார், என்ன ஹையரார்க்கின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்று இந்தியாவுல வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் யாரு தான்னா கவர்னர் இன் கவுன்சில். இந்தியாவுல ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் மதராஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்ப மதராஸ் ஸ்டேட் தான் அந்த டயத்துல, அந்த காலகட்டத்துல இப்ப தமிழ்நாடு, இப்ப இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேச, கேரளா போன்ற எல்லாம் சேர்த்து பெரிய மதராஸ் ஸ்டேட்டுக்கு ஆளுநர் அவர் தான் ஆளுநர். மதராஸ் ஸ்டேட்ன்றது இப்ப ஸ்டேட்ன்றது அப்ப ப்ரொவின்சஸ், பிராந்தியம், இப்ப மாநிலம். அப்ப பிராந்திய ஆளுநர்கள், provincial governors were there in the state level. So governor in council ruled the states at that time.
மாநிலத்துல அந்த கவுன்சில் மெம்பர், இப்ப சட்டசபை அமைச்சரவை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு, அது ஹெட்டட் பை யாரு? கவர்னர். அதுதான் வந்து மாநிலத்தை ஆண்டது. இது மாநில அளவு. அப்ப இந்திய அளவுல யாரு? இப்ப இந்திய அளவுல இப்ப ஜனாதிபதி மாதிரியா? கவர்னர் ஜெனரல், வைஸ்ராய்ன்னு சொல்லக்கூடிய கவர்னர் ஜெனரல். இந்தியாவுல, இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடியப்ப எல்லா கவர்னர் யாருக்குள்ள வருவா? கவர்னர் ஜெனரல் அப்படி வரும். இது இந்திய அளவுல. அப்ப இந்தியா நிர்வாகத்தை இந்தியாவுக்குள்ள இருந்து பார்க்கக்கூடியவர் யாருன்னா கவர்னர் ஜெனரல். சரி, இத வந்து ஒரு லிங்க் கொடுக்கணுமே. அரசியார் என்ன செய்யறாங்க? அதுக்கு மேல செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஒரு போஸ்ட் சொல்லுவாங்க. செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்னா இந்திய அரசுக்கான செயலர். அவர் அதை விட உயர்ந்தவர். யாரு? கவர்னர் ஜெனரலோட உயர்ந்தவர். அதுக்கு மேல டாப். அந்த கவர்னர், அந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் யாருன்னா அவர் வந்து கவர்னர் ஜெனரலை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர், நிர்வகிக்கக்கூடியவர், கட்டுப்படுத்த மேற்பார்வையிடக்கூடியவர். அவர் எங்கன்னா அவர் லண்டன்ல இருந்து, இங்கிலாந்துல இருந்து. அவர் யாருன்னா அரசியாருடைய அமைச்சரவையில ஒரு அமைச்சர். என்ன அமைச்சர்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட். ஒரு போர்ட்போலியோ அவர். இந்திய அரசுக்கான செயல், இந்திய அரசு செயலர். இந்திய அரசு செயலர்னா அரசியாருக்கு கீழே கவர்னர் ஜெனரலுக்கு மேல இந்த பதவி ஹையரார்கி. இப்ப கீழ இருந்து பார்க்க போன கவர்னர் இன் தி ப்ரொவின்சஸ், அடுத்து இந்திய அளவுல கவர்னர் ஜெனரல், அதுக்கு மேல as a minister in the council of minister in the UK. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது secretary of state who is one of the minister in the council of minister in UK. and அதுக்கு மேல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அரசியார் பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க. The council of minister headed by the prime minister. அங்க இங்கிலாந்துல எப்பவுமே அதான். அதுக்கு மேல யாருன்னா அதுக்கு மேல அரசியார். இதான் ஹைரார்கி. அரசியார் தான் டாப். அப்புறம் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஒரு மினிஸ்டர் அங்க. அதுக்கடுத்து இந்தியாவுல யாருன்னா கவர்னர் ஜெனரல், பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா மாதிரி இந்திய நிர்வாகம். அதுக்கடுத்து கவர்னர். இந்த மாதிரி லோக்கல் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் இருக்கு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், லோக்கல் கவர்மெண்ட். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரல் பண்ற, கவர்னர் ஜெனரல் இன் கவுன்சில் ரூல்ட் இந்தியா. அதே போல கவர்னர் இன் கவுன்சில் ரூல்ட் எஸ்டேட். that time known as province. அந்த டயத்துல province. இதுதான் அந்த அதுக்கு கீழே ஸ்டேட், province கீழே லோக்கல் கவர்மெண்ட். that is urban local government. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் தான் கொஞ்சம் மாற்றி. அன்னைக்கு urban local government known as municipality, rural local government known as பஞ்சாயத்து ராஜ். இந்த சிஸ்டம் அன்னைக்கு. இதுதான் இந்த ஹைரார்கியல் பேட்டர்ன். பிரிட்டிஷார் காலத்துல அவர்கள் பல சட்டங்கள், பஞ்சாயத்து ஆக்ட், முனிசிபாலிட்டி ஆக்ட் இதெல்லாம் ஏற்றி they constituted the municipality, they constituted the panchayat, and that is local government, urban, rural, local government. They ruled the local government. They had the proper system of local government through the enactment of various laws. As such, they ruled a state with the headship of governor, and they ruled India, the entire India, with the headship of governor general. That is true. This is the hierarchy. Then நீங்க the hierarchy நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அரசியார், அதுக்கு அடுத்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட், அரசு செயலர், இந்திய அரசு செயலர் எந்த இந்திய அரசுக்கு செயலர். அதுக்கு அடுத்து கவர்னர் ஜெனரல், வைஸ்ராய்ன்னு சொல்லக்கூடிய கவர்னர் ஜெனரல். அதுக்கு அடுத்து இந்திய அளவில், அதுக்கு அடுத்து மாநில அளவுல யூ ஃபைண்ட் இட் இஸ் கவர்னர். ப்ரொவின்ஸ் லெவல்ல இதுதான் இந்த பேட்டர்ன் தான் போயிட்டு இருக்கு. அரசியார் வராங்க வந்து இந்த 1858 இருந்து இன்னைக்கு 1947 வரைக்கும் அந்த சுதந்திரம் கொடுக்க வர்றாங்க. இதுதான் நடந்தது. இந்த மாதிரி இதுக்கிடையில என்ன மாற்றங்கள், சில விஷயங்கள்ல இன்று பாத்தீங்கன்னா சில முக்கியமான விஷயங்கள், சில முக்கியமான சட்டங்களை ஏற்றுறாங்க. ஃபார் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் தி இந்தியா, ஃபார் இந்தியன் பீப்புள், ஃபார் ரிஃபார்மிங் இந்தியா, ஃபார் டெவலப்பிங் இந்தியா. They enacted various laws. They enacted various laws for the development of politics and public administration, and for the welfare of the people, and for the local government. For various laws were enacted during the time of the period of the British monarchical rule. That is from 1858 to 1947. முக்கியமான விஷயம். இதுக்கு முதல்ல நீங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்க கவனிக்கணும். இந்தியாவுல நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். பாயிண்ட் நம்பர் 1, இந்தியாவுல மெரிட் சிஸ்டம் வந்து ஸ்பாயில் சிஸ்டம், தகுதியற்ற முறை 1853 வரைக்கும் பின்பற்றப்பட்டு 1854 தான் வந்து மெரிட் சிஸ்டம் வருது.
ஓப்பன் எக்ஸாமினேஷன் வருது. அஸ் பர் தி லார்டு மெக்காலே கமிட்டி. நம்பர் 1. இப்ப நீங்க கவனிக்க வேண்டிய என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மை ஆங்கிலேயர்கள் ஆண்டார்கள். நம்மை ஆண்ட ஆங்கிலேயர்கள் அந்த நாட்டுல மெரிட் சிஸ்டத்தை நம்மளுக்கு பின்னாலே கொண்டு வராங்கன்றது குறிப்பிடத்தக்கது. அவங்க நாட்டுல முதல் மெரிட் சிஸ்டம் இல்ல, இங்கிலாந்து நாட்டுல ஸ்பாயில் சிஸ்டம் தான் இருக்கு. நம்ம நாட்டுல 1853 நம்ம 54 இருந்து நம்ம மெரிட் சிஸ்டம் தொடங்கியாச்சு. அவன் தான் ஆண்டான். இருந்தாலும் நம்ம நாட்டுலதான் தொடக்குறேன். அவன் நாட்டுல தொடக்கல. அவன் நாட்டுல அப்பவும் ஸ்பாயில் சிஸ்டம் தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம நாட்டுல 1854 மெக்காலே கமிட்டி ரிப்போர்ட் பிரகாரம் தொடங்குது மெரிட் சிஸ்டம். அது ஸ்பாயில் சிஸ்டத்தை ஒழிக்கிறது. இங்கிலாந்துல 1858 நார்த் கோர்ட் ரெபெலியன் ஆக்ட் தான் மெரிட் சிஸ்டத்தை கொண்டு வருது. அப்ப நம்மை ஆண்டவன் நமக்கு பின்னாலதான் மெரிட் சிஸ்டத்தை கொண்டு வரான்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. 1858 நம்ம 1853 ஸ்டார்ட் ஆகி 54 ஸ்டார்ட் ஆகி. ஆனா அவன் 4-5 வருஷம் கழிச்சுட்டு அப்புறம் தான் அவன் நாட்டுல கொண்டு வரா மெரிட் சிஸ்டம். அது வரைக்கும் ஸ்பாயில் சிஸ்டம் தான் அவன். நம்ம ஆண்டவன் நமக்கு பின்னால அவன் மெரிட் சிஸ்டத்தை கொண்டு 1858 பை தி நார்த் கோர்ட் ரெபெலியன் ஆக்ட். நம்ம லார்டு மெக்காலே கமிட்டி ரிப்போர்ட் பிரகாரம் நம்ம நாட்டுல. ஆனா அவன் நார்த் கோர்ட் ரெபெலியன் ஆக்ட் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி அதுல மெரிட் சிஸ்டத்தை பிரகாரம் மெரிட் சிஸ்டத்தை புகுத்துறான். இளைஞர்களுக்கு உங்களை மாதிரி இளைஞர்களுக்கு தகுதி அடிப்படையில வேலை கொடுக்கணும். ஓப்பன் எக்ஸாம்ல மெரிட் சிஸ்டத்தை கொண்டு வர்றான். அப்பதான் 1858 அந்த நார்த் கோர்ட் ரெபெலியன் ஆக்ட் பிரகாரம் அந்த ஸ்பாயில் சிஸ்டத்தை ஒழிச்சு மெரிட் சிஸ்டம் அந்த நாட்டு, அதாவது நம்ம நாட்டுல தொடங்கி 4-5 வருஷங்களுக்கு கழிச்சு. இது நம்பர் 1. நம்பர் 2. நம்பர் 3 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு உலகத்துல நாங்க தான் பெரிய நாடு. அரசியல் ரீதியா, நிர்வாக ரீதியா, எந்த ரீதியாகவும் நாங்க தான் பெரிய நாடு. சார் சொல்லுங்க. சார் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறீங்களா சார்? இங்க ஒரு மீட்டிங் ஒன்று நடக்க போகுது, டைரக்டர் சார் பேச போறாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் சார். அடுத்து கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஆமா சார், ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ள க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க சார். செஷன் முடிச்சுங்க சார். சரி, இது முடிச்சிருங்க. நோ ப்ராப்ளம். நம்மளுக்கு தொடர்ந்துட்டே இருக்கு. நம்ம எப்போ முடிச்சுக்கோங்க. நோ ப்ராப்ளம். நான் நாளைக்கு பார்த்துக்கிறேன். ஓகே சார், ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல நீங்க முடிச்சிடுங்க சார். கண்டினியூட்டி முடிச்சுக்கோங்க சார். ஒரு 5 நிமிஷமா? முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே சார், முடிச்சுக்கிறேன். இங்க ஒரு 5 நிமிஷத்துல முடிச்சுக்கிறேன். சரி, இப்போ இங்கிலாந்து நாடு நமக்கு பின்னால கொண்டு வந்தாங்க மெரிட் சிஸ்டத்தை. நம்மளுக்கு கொண்டாங்க, அதாவது நார்த் கோர்ட் ரெபெலியன் ஆக்ட். அது 3வது பாயிண்ட பாருங்க. இந்தியாவில மெரிட் சிஸ்டம் இங்கிலாந்துல எப்போ மெரிட் சிஸ்டம் நார்த் கோர்ட் ரெபெலியன் ஆக்ட் பிரகாரம். அமெரிக்காவில என்ன சொல்றோம்? அமெரிக்கா இன்னைக்கு பேசுறோம், உலகத்துல பெரிய காரியக்கார நாடு, குளோபலைசேஷன்ல முதன்மையான நாடு, அல்லது நிர்வாகத்திலையும் மற்ற எல்லாரும் பொருளாதாரத்துல எல்லாத்தையும் மேற்கத்திய நாடுல ஒரு சிறந்த நாடு, தலைமையான நாடு, காரியக்கார நாடுன்னு இன்னைக்கு பேசுறோம். அதுல எல்லாரும் வல்லமையான நாடு, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில உயர்ந்த நாடு, அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பேசுறோம். ஆனால் மெரிட் சிஸ்டத்தை அவன் எப்ப கொண்டு வராருன்னா 1888 தான் கொண்டு வரான். நமக்கு பின்னால 25 வருஷம் கழிச்சு, நாம 25 வருஷம் கழிச்சுட்டு அவன் கொண்டு அவன் 1853 கொண்டு வந்தான். இங்கிலாந்துல 1858 நார்த் கோர்ட் ரெபெலியன் ஆக்ட். ஆனா அமெரிக்காவில எப்ப மெரிட் சிஸ்டம் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா 1888. 1888 வரைக்குமே அந்த ஸ்பாயில் சிஸ்டம் இருக்கு அமெரிக்காவில். தகுதி இல்லாத முறையில அரசு ஊழியரை நியமிக்கிறது, எல்லாம் பண்றது. அதனாலதான் அமெரிக்காவில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடுமைகள் நடக்கும். அமெரிக்க ஜனாதிபதி அரசியல்வாதிகளை சுடுறது, வைக்கிறது, எல்லாமே கொலை முயற்சி எல்லாமே நடக்கிறது. காரணம் முக்கியமான காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஸ்பாயில் சிஸ்டம். ஓரளவு ஸ்பாயில் சிஸ்டம் தான் அந்த நாட்டுல அதிகமா இருந்ததுனால, அதிகமா அந்த முதலாளித்துவத்தினால the capitalism leads to more this spoil system. As a result of the spoil system, you find every evils happen there. You find எல்லா கொடுமைகள் நடக்கும். இளைஞர்களுக்கு, உரியவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கல. அப்ப என்ன நடக்கும்? அப்ப என்ன அட்டம் நடக்கும்? ஜனாதிபதியே அல்லது எம்எல்ஏ எம்பிக்களை கொல்லக்கூடிய ஒரு இதுதான் நடக்கும். இளைஞர்கள் ஒரு தீவிரவாதிகள், அந்த மாதிரி சிஸ்டம் ஆகும். அப்போ அதிகமா போச்சு, உச்சகட்டமா போச்சு. உச்சபட்ச நிலை 1856-57 வாக்குல அந்த காலகட்டத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான நிலைக்கு ஸ்பாயில் சிஸ்டம் இருந்த காரணத்தினால முக்கியமான விஷயம் 1888 அப்போதைய ஜனாதிபதி, அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஏரி ஃபீல்ட் சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார். என்ன காரணம்னா இதான் காரணம். மெரிட் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ இது பண்ணல, ஏன் ஸ்பாயில் சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்றது, இந்த காரணம் தான். அதிகமான இந்த காரணத்தினால இளைஞர்களுக்கு இந்த கிடைக்கல. அப்ப என்ன அடைங்கிறா? அப்போ 1888 இவர் பிரசிடென்ட் கேரி ஃபீல்ட் சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார்.
President Karuppan was sorted in the year 1888. As a result of more use, more utilization, more practice of the spoil system. அது இது நடக்குது. அவர் சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார். கேரிஃபீல்ட், பிரசிடென்ட், அமெரிக்க ஜனாதிபதி பிரசிடென்ட் கேரிஃபீல்ட் 1888. அதன் விளைவாக as a result a new act was enacted that act is known as Pendleton Act. So Pendleton Act introduced the merit system in America and it put an end to the spoil system. அதான் உண்மை. அந்த பெண்டில்டன் ஆக்ட் அமெரிக்காவில் மெரிட் சிஸ்டத்தை அறிமுகப்படுத்துது, இந்த ஸ்பாயில் சிஸ்டத்துக்கு முடிவெடுத்தது. அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இந்தியாவில் மெரிட் சிஸ்டம் முதல்ல கொண்டு 1854 வந்தது. அது லார்டு மெக்காலி ரிப்போர்ட். இரண்டாவது நம்ம ஆண்ட ஆங்கிலேயர்கள் 1858 நார்த் கோட் ரெவலியன் ஆக்ட்ல மெரிட் சிஸ்டம் கொண்டு வராங்க. அதுக்கு பிறகு அமெரிக்காவில் 1888 பெண்டில்டன் ஆக்ட் பிரகாரம் கொண்டு வராங்க. இதுதான். அப்போ நமக்கு பின்னால்தான் இவங்க எல்லாம் கொண்டு வராங்கன்றது ஒரு கருத்து வேற. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த வகுப்பில் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். இந்த இயக்குனர் பேச வேண்டிய காரணத்தினால நம்ம இன்னைக்கு இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கிறோம். இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் லெட் அஸ் மீட். Thank you very much. Thank you.